हेलो स्टूडेंट्स, हूँ जयंती भील, आपनो इंग्लिश टीचर अने धोरण 12 आ लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आई होप कि बधा कुशल हशो, बधा मजा में हशो। ओके, तो चलो यूनिट तरफ प्रयाण करिए धीमे धीमे। गई काले आपणे आ यूनिट स्टार्ट कर्युं हतुं, यूनिट 2 एनु रीड 1 अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। शुरुआत में तमने एना विषे थोड़ो परिचय आप्यो, वॉल्ट डिज्नी कोण छे एनी माहिती आपणे मेळवी। त्यारबाद आपणे एना हार्डवर्ड्स जोया अने त्यारबाद यूनिट स्टार्ट करेलुं। यूनिट दरमियान घणी बधी बाबत आपणी सामे आवी गई, जेमां खास करीने रॉय डिज्नी जे छे एणे सरस मजानुं वॉल्टनुं आखुं चारित्र एनुं केरेक्टर जे छे आपणी सामे स्पष्ट कर्युं। तो ए दरमियान अपनी पासे ए इन्फॉर्मेशन आई कि जेमा वॉल्ट अत्यारे नहीं, मीन्स के ही इज नॉट इन वर्ल्ड, बराबर है, दुनिया में नहीं, पण ए जे छे ए हयात होय, बराबर है, जाण के लिविंग फेलो जे होय ए रीतना एनी इफेक्ट जे छे ए डिज्नीलैंड में बताई छे अने रॉय अने एनी जे टीम, बराबर एटले के क्रू, एमां पण एने एनी असर बताई छे। वॉल्ट एमनी साथे होय एवुं ज हमेशा लाग्या करे छे। आ बाबत जे छे ए रॉय द्वारा आपणने कहेवामां आवी। उपरांत त्यारबाद रॉय वधारामां वॉल्ट विषे वात करता जणावे छे के वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन, बराबर छे। खूब ज अगत्यनुं सेंटेन्स यूनिट माटे अने एक्जाम माटे पण। वॉल्ट जे छे एने कॉम्प्लेक्स मैन तरीके रॉये अहींया दर्शाव्यो आपणने। ही एक्सप्लेन देट वॉल्ट वॉज कॉम्प्लेक्स मैन। त्यारबाद ए वॉल्ट कॉम्प्लेक्स शा माटे छे एनी स्पष्टता आपणी सामे करी। ए स्पष्टता मुजब एवुं कहे छे के ए कोईपण राइटर छे, एनिमेटर छे के प्रोड्यूसर छे एनी माटे वॉल्ट एटले जीनियस व्यक्ति। ओके, एटले एक व्यक्तित्व एनुं थयुं, वन काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ओके, एनी माटे ए छे। त्यारबाद जे एना व्यूअर छे, मीन्स के एने जे निहाळे छे, मीन्स के एनु कार्टून सीरीज जोवे छे, एना मूवीज जोवे छे के पछी एनी न्यूज़ जे छे, न्यूज़ चैनल के कोई मैगेजीन एना रीड करे छे, ए बधा माटे थईने वॉल्ट जे छे एक वार्म एंड काइंड पर्सनालिटी जे छे ए प्रकारनुं केरेक्टर एनुं त्यां छे। तो अहींया बीजी पर्सनालिटी एनी आवी। त्यारबाद वधारामां जणावता कहे छे कि वॉल्ट जेणे पोताना घणा बधा व्यवसायो कर्या, व्यवसाय दरमियान ए व्यवसाय करवो ज छे, काम करवुं ज छे, एनी माटे थईने बैंक पासेथी बोरो करेला पैसा एटले के लोन लीधेली अने इन बिटवीन वॉल्ट जे छे ए आ पेमेंट चूकवी नथी शक्यो। तो एने कारणे बेंकर्स जे छे एनी माटे वॉल्ट एक वाइल्डमेन तरीकेनुं केरेक्टर छे। तो त्यां एनी व्यक्तित्व अलग छे, त्यां पण एनी पर्सनालिटी अलग छे। अने छेल्ले रॉय एम कहे छे के पण मारा माटे तो एक ए इम्प्रेक्टिकल जे ड्रीम जे छे एने साचा करनार एक उमदा बाळक तरीके हूँ एने ओळखुं छुं। तो वॉल्टनी आ अलग अलग खासियत, अलग अलग कैरेक्टर्स ने कारणे वी कैन से दैट वॉल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट हिम, बराबर है, एने आपणे क्यारे एनुं तारण ज न काढी शकीए कि शुं करशे शुं नहीं। तो एटला माटे थईने एने कॉम्प्लेक्स मैन तरीके दर्शाववामां आव्यो छे। ओके फ्रेंड्स, तो चालो हवे यूनिट में आजे त्यांथी आगळ वधीए। ओके फ्रेंड्स, तो जे पेज नंबर 11 पर आपणे जे लास्ट पेरेग्राफ छे, बराबर, एनी उपर जईए छीए। द एपल ऑर्चर्ड एंड वीपिंग विलोज स्टेन्ड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल एट अवर ओल्ड फार्म वेर वॉल्ट स्केच्ड हिज फर्स्ट एनिमल्स। जे अमरुं फार्म छे ए फार्म में घणी बधा वृक्षो छे, हरियाळी छे, बराबर छे। जे एपल ऑर्चर्ड जे छे एना के सफरजन छे एना छोड़वा छे एंड वीपिंग विलोज, बराबर, एक प्रकारनुं जे वृक्ष आपणे ज्यारे वर्ड्स जोया त्यारे आपणे कीधुं तो एक प्रकारनुं ए वृक्ष जे छे ए त्यां आगळ सरस मजाना ऊभा छे अने त्यां आगळ वॉल्टे पोतानुं प्रथम चित्र जे छे, बराबर, पोतानुं पहेલું स्केच जे छे एणे त्यां बनाव्युं अने ते हतुं एक एनिमलनुं। आ सेंटेन्स आखुं अंडरलाइन करवुं
कारण के ट्रू फॉल्स माटे तमारी आगळ आ सेंटेन्स आवी शके कारण के हजी एक आनी साथे सिमिलर जेवुं वर्ड्स सिमिलर जेवुं सेंटेन्स आवशे तो ए बंनेमां शुं डिफरन्स छे एनी माटे थईने आ सेंटेन्सने अंडरलाइन करवुं के वॉल्ट स्केच हिज फर्स्ट एनिमल्स वेर वॉज वॉल्ट स्केच हिज फर्स्ट एनिमल जो आ क्वेश्चन है तो एट ओल्ड फार्म बराबर एंड नेक्स्ट बीजू ट्रू फॉल्स माटे आवी शके वॉल्ट स्केच हिज फर्स्ट एनिमल्स तो एनिमल्स है एनी जग्याए जो बीजू कई नाम आवे अथवा तो विथ मनी जो आवे तो सेंटेन्स अलग थशे एनुं जे आगळ आपणे क्लियर करशुं बे ए सेंटेन्स ज्यारे आवे त्यारे बंनेने कम्पेर करशुं अने बंनेमां डिफरन्स शुं छे ए आपणे समजशुं ओके। तो वॉल्टे पोतानुं प्रथम स्केच जे छे एना ओल्ड फार्ममां एक प्राणीनुं दोर्युं एक प्राणीनुं बनाव्युं। हवे आ खूब ज वॉल्ट नानो छे त्यारनी वात छे बराबर। आई रिकॉल हाउ वॉल्ट एंड आई वुड स्नगल टुगेधर इन बेड and hear the haunting whistle of a locomotive passing in the night. बीजी बाबत आई रिकॉल हूँ ए बाबत मने याद है बराबर है एटले कि हूँ जो ए बाबत याद करूँ तो मने याद है कि हूँ अने वॉल्ट बराबर है एटले कि रॉय अने वॉल्ट बराबर है बंने ज्यारे रात्रि दरमियान लोकोमोटिव एटले कि रात्रि दरमियान जे ट्रेन पास थाय छे रात्रि दरमियान जे मालगाड़ी त्यांथी निकळे छे एने जोईने वॉल्ट अने रॉय बंने जे छे ए पथारी पर बराबर छे ठीकड़े ठेकड़ा मारवा मांडता टूंकमां स्नगल टुगेधर बंने भेगा मळी अने चीसाचीस करी मूकता खुश थाय छे बराबर छे। पोताना फार्म पासेथी ज्यारे ए ट्रेन पसार थाय छे त्यारे बंने व्यक्तिओ जे छे खूब ज खुश थई जाय छे अने बूमो पाडवा लागे छे आनंद करवा लागे छे। ए बाबत जे छे ए अहीं रॉय जे छे ए रिकॉल करे छे कि हाँ मने याद छे दिवसो के त्यारे अमे आवुं करता ओके। अवर अंकल माइक वॉज एन engineer and he would blow his whistle one long and two shorter just for us. हवे जे ट्रेन में एंजीनियर जे छे ए रॉय अने वॉल्टना अंकल छे के जे पोते मात्र ने मात्र बंने छोकराओ माटे थईने त्यांथी ज्यारे ट्रेन पसार थाय छे त्यारे एक लॉन्ग विसल अने बे शॉर्ट विसल वगाड़े छे अने आ बंने मित्रों जे छे ए खूब ज आनंद में आवी जता। तो अहीं आगळ ए बाबतनी स्पष्टता आपणी सामे आवी के ट्रेन ने जोई अने वॉल्ट जे छे एनुं मन मोर बनी थनगाट करवा लागे छे मित्रों एटले के एने ट्रेन प्रत्ये खूब लगाव छे। वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स अने वॉल्टे ट्रेन प्रत्येनो पोतानो जे प्रेम जे छे पोतानो लगाव जे छे ए क्यारेय छोड्यो नहीं एटले के ट्रेन प्रत्येने नानपणथी ज एटलो बधो लगाव हतो अने हजी पण छे अत्यारे पण ए वात रजू करे छे। वॉल्ट नथी पण एनी यादी स्वरूपी ट्रेन जे छे ए तमे अहींया दृश्यमां जोवो छो जे अहींया वॉल्ट एना शोल्डर पर मिकी माउस छे अने साइडनुं जे पिक्चर छे एमां तमे जोशो के अहीं जे वॉल्ट बैठो छे एक ट्रेन आर्टिकल छे जेमां ए बैठो छे अने ए डिज्नीलैंडमां आवेली छे बराबर है। तमे जो यूट्यूब में डिज्नीलैंड विषे विडियो जोशो तो तमने आ बधा दृश्यों जे छे बताशे कि एमां वॉल्ट डिज्नीलैंड जे छे ए डिज्नीलैंड में एक एट्रेक्शननुं सेंटर एटले आ ट्रेन छे ओके। तो वॉल्ट ने ट्रेन प्रत्येनो लगाव नानपणथी हतो अने जीवो त्यां सुधी एणे जाळवी राख्यो छे अने एना सिम्बोलाइजेशन तरीके एणे डिज्नीलैंड में पण आ ट्रेन जे छे ए मूकेली छे ओके फ्रेंड्स। Years later, an old-fashioned train was one of the first attraction at Disneyland. Years later, बराबर वर्षों पछी જ્યારે ડિઝનીલેન્ડનું સર્જન થયું ત્યારે an old-fashioned train was one of the first attraction at Disneyland. ડિઝનીલેન્ડનું એક એવું આકર્ષણ બિંદુ એવું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી આ ટ્રેન બરાબર। પહેલું જેવું એટ્રેક્શન હતું ડિઝનીલેન્ડની અંદર શું જોવાનું કે ઓહો ટ્રેન જોવાની છે
જે આજકાલ તો આપણે આપણા શહેરના ગાર્ડનોમાં પણ જોઈએ છીએ કે ગાર્ડન ફરતે આ પ્રકારની ટ્રેન્ડ્સ જે છે એ આર્ટિકલ રૂપે ઊભી કરેલી હોય છે અને છોકરાઓને મજા આવે છે. તો આ બાબત જે છે ડિઝનીલેન્ડ છે અને એની દેન છે કે આવી રીતના થઈ શકે. આ જે કાંઈ આપણી આસપાસ એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક છે એમાં જે થીમ જોઈએ છે એ બધી આપણે વોલ્ટ ડિઝનીને કારણે હાંસલ કરી શક્યા છીએ. જે કોઈ ગેમ ઝોન છે એ પણ ડિઝનીલેન્ડ નિત્ય દેન છે. તો ડિઝનીલેન્ડ દ્વારા પહેલું આકર્ષણ કેન્દ્ર જે છે, ફર્સ્ટ એટ્રેક્શન વોઝ એન ઓલ્ડ ફેશન ટ્રેન્ડ. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ આપણે. As far back as I can remember, Walt was drawing. બરાબર છે, જ્યાં સુધી મને યાદ આવે છે ત્યાં સુધી, જેટલું ભૂતકાળ હું યાદ કરું છું ત્યાં સુધી. As far back as I can remember, Walt was drawing. રોય કહે છે કે મને જ્યારથી યાદ છે ત્યારથી વોલ્ટ જે છે એ હંમેશા ડ્રોઈંગ કરતો રહ્યો છે. મીન્સ કે એને આ ચિત્રકલા પ્રત્યે બહુ નાનપણથી લગાવ છે. રોયને યાદ છે એ દિવસોથી એને યાદ છે. એટલે પહેલી બાબત એણે આપણને કરી હતી કે એણે જે પેલું ફાર્મ છે એમાં એક એનિમલનું સ્કેચ બનાવ્યું. ઓકે, હવે એ સેન્ટેન્સ સમયે આપણે વાત થઈ કે ફરી પાછું એક સેન્ટેન્સ આવશે એની સાથે આપણે કમ્પેર કરશું. તો આ નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ જે છે એને લગતું જ છે, ધ્યાનથી સમજશું. The first money he ever made was a nickel for a sketch of a neighbor's horse. The first money he had ever made. બરાબર, મીન્સ કે એ પહેલી વાર એણે સ્કેચ દોર્યું, એના પૈસા મળ્યા એને. અને કેટલા? તો કે નિકલ. નિકલ એટલે કે એક પ્રકારનું નાણું. જેવી રીતના આપણે રૂપિયા, પૈસા અને આના આવે છે એ પ્રમાણમાં નિકલ એ એક નાણાંનો ભાગ છે. તો એને પહેલી વાર જે સ્કેચ દોર્યું અને એના પૈસા મળ્યા એ સ્કેચ હતું એના પાડોશીનો ઘોડો. એણે જે ઘોડો દોરી દીધો એના પાડોશીનો અને એને એક નિકલ મળ્યું. તો જો અહીં આગળ જે કમ્પેરિઝન છે એ છે કે પહેલું ચિત્ર કયું દોર્યું? તો એન એનિમલ ઇન ધ ફાર્મ. ઓકે, ફર્સ્ટ સ્કેચ તો એ હતું. પણ જેમાં એણે અર્ન કર્યું હોય, બરાબર છે, જેમાંથી કંઈક કમાણા છે એવું પહેલું સ્કેચ હતું એનું નેબર્સ હોર્સ. તો આ બે શબ્દો, આ બે સેન્ટેન્સ છે એને થોડા ધ્યાનમાં રાખવા, જેથી કરી ટ્રુ ફોલ્સમાં આપણે કોઈ ગફલત ન થઈ જાય. ઓકે, તો બંને સેન્ટેન્સને તમારે બુકમાં વ્યવસ્થિત રીતના હાઇલાઇટ કરવા, સાથે સાથે એવું હોય તો એમાં ટ્રુ ફોલ્સ માટે થઈને ઇન્ડિકેશન તમારી રીતના આપવું, જેથી કરી અને બે સેન્ટેન્સ વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ આપણા મગજમાં રહે. He studied cartooning in Chicago and then started a little animated cartoon company in Kansas City that flopped. તો જુઓ અહીં આગળ હવે એના સંઘર્ષની શરૂઆત થાય છે. હવે એણે શિકાગોની અંદર કાર્ટૂનિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે. એ અભ્યાસ બાદ એણે તાત્કાલિક એક એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની પોતાની શરૂ કરી. બરાબર છે, અને એ જે કાર્ટૂન કંપની ચાલુ કરી એમાં એ ફ્લોપ, એને નિષ્ફળતા મળી. તો વોલ્ટના જીવનના સંઘર્ષની આ શરૂઆત છે કે પહેલી શરૂઆત અને નિષ્ફળતા. અને ખૂબ જ એ લકી પર્સન હોય છે કે જેને પહેલાં જ પ્રયત્નમાં સફળતા મળી જતી હોય. બરાબર છે, વોલ્ટ વોઝ નોટ ધેટ. બરાબર, વોલ્ટ એ નહોતો કે એને પહેલાં જ પ્રયત્ન એ સફળતા મળી જાય, તો એ નિષ્ફળ થયો પહેલી જે એણે કાર્ટૂન કંપની ચાલુ કરી એમાં. હવે અહીં સ્થળના નામ બરાબર છે ધ્યાનમાં લેશું. એને કાર્ટૂનિંગ ક્યાં કર્યું? તો શિકાગો. અને કંપની ક્યાં સ્ટાર્ટ કરી? તો કાન્સ સિટીમાં. ઓકે, I was in Los Angeles when Walt, just 21 years, decided to try his luck in Hollywood. હવે રોય પોતે લોસ એન્જલ્સમાં છે કે જ્યારે વોલ્ટ 21 વર્ષનો હતો અને 21 વર્ષની વયે એટ ધ એજ ઓફ 21 હી ડિસાઇડેડ, એણે નક્કી કર્યું ટુ ટ્રાય હિઝ લક ઇન હોલિવૂડ. એણે પોતાના લક જે છે એ હોલિવૂડમાં અજમાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યા. બરાબર, પહેલાં
પોતે એક કંપની સ્ટાર્ટ કરી, એ ફ્લોપ ગઈ અને ત્યારબાદ 21 વર્ષની વયે એણે નક્કી કર્યું કે હવે મારે સીધું હોલિવૂડમાં ટ્રાય કરવું છે. નિશાન ચૂક માફ, પણ નહીં માફ નીચું નિશાન. જો એ મહત્વાકાંક્ષી એટલો બધો છે કે એણે હોલિવૂડમાં લક અજમાવવાનું નક્કી કર્યું. સીધું. આઈ મેટ હિમ એટ ધ સ્ટેશન. હવે રોય એને મળે છે સ્ટેશન પર. હી વોઝ કેરિંગ અ ચીપ સુટકેસ ધેટ કન્ટેન્ડ ઓલ હિઝ બિલોંગિંગ્સ. હવે જ્યારે સ્ટેશન ઉપર રોય વોલ્ટને મળે છે ત્યારે વોલ્ટ જે છે એની સાથે એક સસ્તી સુટકેસ છે, બરાબર છે, હલકી સુટકેસ છે, ધેટ કન્ટેન ઓલ હિઝ બિલોંગિંગ્સ, અને જે ભરેલી હતી એનું જે પણ કાંઈ છે તે. એટલે સમજી શકીએ કે વોલ્ટ જ્યારે આ લક અજમાવવા માટે જાય છે ત્યારે તેની પાસે માત્ર એક સુટકેસ અને સુટકેસમાં સમાય એટલી વસ્તુ જ એની પાસે છે. આ બધું એનું આવી ગયું, જે કાંઈ છે એ બેગમાં ભરીને ત્યાં વહી ગયો. એટલે આપણને આઈડિયા આવે કે એનું બેકગ્રાઉન્ડ શું હશે, એની ઇકોનોમિકલ સિચ્યુએશન શું હશે, એનો આપણને આઈડિયા આવી જાય. અહીંયા રોયે લખ્યું છે ચીપ સુટકેસ, બરાબર છે, એક સસ્તી સુટકેસમાં એની બધી સામગ્રી ભરાઈ ગઈ. એ લઈ અને એ પોતાના લક અજમાવવા માટે થઈને નીકળી ગયો. એટલે કે બુઠ્ઠી તલવારે નીકળી ગયો છે, કાંઈ બેકઅપ છે નહીં, બરાબર. અને જે કાંઈ છે એ આ બેગ છે, આટલી જ વસ્તુ લઈ અને ત્યાં પહોંચી ગયો છે. વી બોરોડ $500 from an uncle and Walt started a cartoon series called Alliance in Cartoonland. ઓકે, હવે આ બેગ સિવાય કાંઈ હતું નહીં, એટલે એ લોકોએ એક કાકા પાસેથી $500 જે છે ઉછીના લીધા, બોરોડ, બરાબર, $500, અને એ લોકોએ કાર્ટૂનલેન્ડ જે છે એમાં એક અલાયન્સ જે છે એ શરૂ કરી, બરાબર છે, નવી સિરીઝ એક અહીંયા શરૂ કરી. પહેલી શરૂઆત તો કે એનિમેટેડ કાર્ટૂન કંપની ઇન કાન્સ સિટી. બીજી શરૂઆત કાર્ટૂનલેન્ડની અંદર એણે અલાયન્સ જે છે એ સિરીઝ ચાલુ કરી. ઇટ વોઝ ટફ ગોઈંગ. વોલ્ટ did all the animation and I cranked the old fashioned camera. હવે આ જે અલાયન્સ શરૂ કર્યું છે એ ખૂબ જ ટફ ગોઈંગ, બરાબર છે, મીન્સ કે સારું સરળ રીતના એ કામ આગળ વધી રહ્યું નહોતું, સફળતા જે છે એ મળી રહી નહોતી, બહુ હાર્ડવર્ક હતું એમાં. અને એ કામ શરૂ હતું કે જે કામ દરમિયાન અહીંયા જે વર્ણન છે એ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. વોલ્ટ ડીડ ઓલ ધ એનિમેશન. વોલ્ટ જે છે એ બધા એનિમેશન તૈયાર કરે. એન્ડ આઈ ક્રેન્ક ધ ઓલ્ડ ફેશન કેમેરા. અને હું એ બધી બાબત જે છે એને જૂના જમાનાનો જે કેમેરો છે એમાં પકડતો, શૂટ કરતો ટૂંકમાં. તો જુઓ, આ જે વ્યવસાય જે છે, વ્યવસાયનું તમને એક દૃશ્ય નાનો એવું સમજાવવા પ્રયત્ન કરું છું કે જ્યારે ત્યારે રોય અને વોલ્ટે આ કામ શરૂ કર્યું ત્યારે એવું થતું કે અત્યારે જે ટેકનોલોજી છે, અત્યારે જે કેમેરા જે છે એવા ડિજિટલ એડવાન્સ કેમેરા નહોતા. એ કાર્ટૂનિંગ કઈ રીતના થતું? તો એ કાર્ટૂનિંગમાં એક મોટો પડદો લેવામાં આવતો, એ કાપડના પડદા ઉપર ચિત્ર જે છે એ દોરવામાં આવતું. એ લાંબો પટ્ટો બાંધી દીધો હોય પડદાનો, એમાં પહેલા પાર્ટમાં, બીજા પાર્ટમાં, ત્રીજા પાર્ટમાં, એવી રીતના એ જે પડદો હોય એને ડિવાઈડ કરેલો હોય, અને એ ડિવાઈડ કરેલા પડદામાં ચિત્રો એક પછી એક દોરાતું જાય. હવે એ માની શકીએ કે એક લાંબા પડદા ઉપર માની લઈએ 5 ચિત્ર, 15 ચિત્ર, 20 ચિત્ર દોરાઈ જાય છે. અને એ 20 ચિત્ર જે દોરાઈ ગયા એને જે કેમેરામેન જે છે એ ફટાફટ કેમેરો એની ઉપરથી ઝડપથી લઈને દોડાદોડ વહી જશે, જેથી કરી અને આ ચિત્રો જે છે એ પરફેક્ટલી મૂવમેન્ટ કરે છે એવું લાગે. તો આ રીતની જે ટેકનોલોજી જે છે એવી રીતના કાર્ટૂનિંગનો વ્યવસાય એણે ચાલુ કર્યો. એટલે માની શકીએ કે એક પડદો જે છે એ એક પડદાનું ચિત્ર દોરી અને એને તૈયાર કરવું, એટલે દોરવામાં વોલ્ટને ઘણો બધો સમય વહી જતો હોય, અને કેમેરામાં જે છે એ બાબત ઝડપથી આમ પકડાઈ જતી હોય. તો એ કેટલા પડદામાં એ ચિત્ર એને દોરવા પડ્યા હશે, એ પડદા અવારનવાર બદલવા પડ્યા હશે,
તો એનું કામ જે છે એ ખૂબ જ અઘરું હતું, મહેનત ખૂબ જ હતી, પરિશ્રમ ખૂબ જ કરવો પડતો અને એ રીતના એણે પોતાનું કામ જે છે એ આગળ વધાર્યું હતું. તો આ રીતના આ બધું વર્ક બંને ભાઈઓ કરી રહ્યા હતા. The Alliance cartoons didn't make much of splash, so Walt started a new series called Oswald the Rabbit. હવે આની પાછળ આટલી અથાગ પ્રયત્ન કરવા છતાં, બરાબર, આટલા બધા એફર્ટ્સ ના હતા, પણ છતાં એ વ્યવસ્થિત ચાલ્યું નહીં, એણે ખાસ અસર ઉપજાવી નહીં, જેને કારણે વોલ્ટે નવી સિરીઝ ચાલુ કરી જેનું નામ હતું ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ. પહેલી બાબત તો કાર્ટૂન કંપની ચાલુ કરી, એમાં નિષ્ફળતા મળી. બીજી બાબત, કાર્ટૂન લેન્ડની અંદર જે નવું વર્ક ચાલુ કર્યો અલાયન્સ, એમાં પણ એને નિષ્ફળતા મળી. સખત મહેનત છતાં નિષ્ફળતા, છતાં એ વ્યક્તિ હિંમત નથી હારતો અને ત્રીજી સિરીઝ ચાલુ કરે છે ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ. આ કંઈક આપણને ઇન્સ્પિરેશન આપે છે કે એકવાર વાંચીએ, 2 વાર વાંચીએ, 3 વાર વાંચીએ, યાદ નથી રહેતું એ બાબત જે મનમાં ગળી ગઈ છે એને કાઢવા માટે અહીં વોલ્ટ આપણી માટે એક મોડેલ તરીકે ઊભો રહી છે, એક આઇકોન તરીકે ઊભો રહી છે. એની પાસેથી આપણે કંઈક શીખી શકીએ કે કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે એને તમે હાંસલ ન કરી શકો. તમે પ્રયત્ન સતત કરતા રહ્યો તો એ પ્રયત્ન જે છે એ એક દિવસ તમને સફળતા અપાવે છે. વોલ્ટ પાસેથી આપણે એ જ સમજવાનું છે અહીંયા. ચાલો નેક્સ્ટ સિરીઝમાં એનું શું થાય છે, લેટ્સ સી ધેટ. Oswald did better, but when Walt went on our New York distributor for more money, he ran into trouble. હવે ઓસ્વાલ્ડ જે છે એ સારું ચાલી રહ્યું હતું, મીન્સ કે ઓસ્વાલ્ડ જે છે એ આની પહેલાંના જે કામ કરતા એની કરતાં વધારે અસરકારક હતું અને એમાં એનું કામ જે છે એ સરળ થવા લાગ્યું હતું, મીન્સ કે નામના મળવા લાગી હતી. ત્યારે એ ન્યૂયોર્કના જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે, બરાબર, ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટમાં જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એને મળવા જાય છે કે આમાં વધારે પૈસાની જરૂર પડશે, બરાબર, જે બજેટમાં આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ એ બજેટ આપણે વધારવું પડશે. તો ત્યારે હી રેન ઇન્ટુ ટ્રબલ, ત્યારે એ મુશ્કેલીમાં મુકાયું, બરાબર. તો જે કામ સારું ચાલે છે અને એમાં કંઈક મુશ્કેલી આવે છે, સમ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ અરાઉન્ડ ધેર, એ ત્યાં જાય છે. ઓકે, ચાલો જોઈએ શું આગળ ઘટના ઘટે છે. વોટ કાઇન્ડ ઓફ અ ડીલ ડીડ યુ મેક કિડ, આઈ આસ્ક્ડ. રોયે અહીં જ્યારે વોલ્ટ ત્યાંથી આવ્યો ત્યારે પૂછ્યું કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ અ ડીલ ડીડ યુ મેક કિડ, બેટા તે ત્યાં કયા પ્રકારની ડીલ કરીને આવ્યો હતું, કઈ રીતના આપણો આગળનો વ્યવહાર ચાલશે, કઈ રીતના આપણે સાથે કામ કરશું, શું થયું, ટૂંકમાં શું કરીને આવ્યો હતું. વોલ્ટ જવાબ આપે છે, વી હેવન્ટ ગોટ અ ડીલ. વોલ્ટ એડમિટેડ, વોલ્ટે સ્વીકાર્યું કે ત્યાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારની ડીલ થઈ નથી, કોઈ પણ પ્રકારની ન્યૂયોર્ક મૂક્યો ત્યાં ડીલ થઈ નથી. The distributor copyrighted Oswald and he is taking over the series himself. જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જે છે એણે ઓસ્વાલ્ડના કોપીરાઇટ લઈ લીધા છે, મીન્સ કે ઓસ્વાલ્ડ જે છે એની ઉપર હવે એનો હક છે, એક કોપીરાઇટ એણે લઈ લીધા છે અને એણે એવું કહ્યું છે કે આ સિરીઝને હવે પોતાની રીતના જ આગળ ચલાવશે. Strangely, Walt did not seem downhearted. હવે આ સેન્ટેન્સ ખૂબ જ અસરકારક છે. ઓસ્વાલ્ડ ધ રેબિટ વ્યવસ્થિત રીતના ચાલવા માંડ્યું હતું અને જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને મળ્યો તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરે એવું કીધું કે ભાઈ આ સિરીઝ હવે અમે ચલાવશું, તમારી આમાં જરૂર નથી. તો આ પરિસ્થિતિ પછી પણ વોલ્ટની પરિસ્થિતિ કેવી છે તો કે સેજે ડાઉન હાર્ટેડ થયો નથી, નિરાશ થયો નથી, નાસીપાસ થયો નથી. માંડ માંડ સફળતા મળી હતી અને એ પણ બીજા કોઈક લઈ ગયા તો પણ એ નિરાશ ના થયો, એ હતાશ ન થયો, બરાબર. અને જો નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ એનું જુઓ, વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ અ ન્યૂ સિરીઝ, હી એન્થ્યુઝડ. ઉત્સાહપૂર્વક કીધું કે હવે આપણે નવી સિરીઝ ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઇટ ઇઝ અબાઉટ અ માઉસ એન્ડ ધીસ ટાઈમ વી વિલ ઓન ધ માઉસ. અને આ સમયે
એ માઉસ ઉપર હશે અને એ માઉસ એ આપણા પોતાનો જ હશે અને હવે આપણે એની ઉપર કામ કરવા જઈએ છીએ. જો બહુ સરસ મજાનો સંવાદ કે જ્યારે ત્યારે વ્યક્તિ જે છે એને થોડી સફળતા મળતી હોય અને ત્યારે એ જ પાસું એ જ કામ એના હાથમાંથી જતું રહે તો એને દુઃખ લાગે છે, હિંમત હારી જાય છે. પણ એ બાબત વોલ્ટમાં બની નહીં અને એટલા માટે જ આપણે વોલ્ટનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ અને એટલા માટે જ વોલ્ટ જે છે એની નામના થઈ છે. ઓકે, તો એ હિંમત નથી હાર્યો અને પોતે નવા ઉત્સાહ સાથે, નવી સ્ફૂર્તિ સાથે, બરાબર, નવી સિરીઝનું જાહેર કરી દે છે કે હવે કાંઈ વાંધો નહીં, હવે આપણે નવી સિરીઝ ચાલુ કરીએ છીએ અને આ વખતે આપણી જશે, આપણી સાથેમાં કોઈ પાર્ટનર નહીં, એ આપણું પોતાનું જશે. પ્રોડક્શન આપણું જશે, એનિમેશન આપણું જશે, સ્ક્રિપ્ટ આપણી જશે, બધી બાબત જે છે હવે આપણી પોતાની હશે. તો સમજી શકીએ કે વોલ્ટમાં હિંમત કેટલી હતી, કોન્ફિડન્સ કેટલો હતો. કોન્ફિડન્સ કરતાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ કેટલો હતો એ આમાંથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે પોતે હિંમત નથી હારતો, પોતાના ઉપર એને ભરોસો છે. તો આ બાબત ખૂબ જ અગત્યની છે મિત્રો આપણા જીવનમાં પણ, કે ક્યારેય હિંમત હારવી જોઈએ નહીં. આપણને આપણી જાત ઉપર ભરોસો હોવો જોઈએ કે આપણે કરી શકીએ, વી કેન ડૂ દેટ. ઓકે, આ સ્પિરિટ આપણામાં હોવો જોઈએ જે વોલ્ટમાંથી આપણને પ્રેરણા મળે છે. ઓકે, લેટ્સ ગો અહેડ. ઓકે, ધ રેસ્ટ ઇઝ અ હિસ્ટ્રી. આ જે બાબત કરી દીધી, બાકી તો બધું ઇતિહાસ છે, ઘણું બધું એમાં હતું ને ઘણું બધું થયું. વોલ્ટ's mouse Mickey celebrated his 40th birthday in 1968 and a happy 40th it was. હવે વોલ્ટે જે સિરીઝ ચાલુ કરી દીધી છે મિકી માઉસની, એની પહેલાંના એના જે કંઈ સંઘર્ષો છે એની વાત કરી. હવે સીધા બાકી બધી બાબતને જે ભૂતકાળ છે ભૂલી જાઓ, સીધા મિકી માઉસની જે 40મી બર્થડે સેલિબ્રેશન એને કર્યું કે મિક્કી શરૂ કર્યા એને 40 વર્ષ થઈ ગયા 1968માં, ત્યારની સીધી વાત જે છે એ આપણી સામે રોય મૂકે છે કે એનો 40મો બર્થડે કેવો હતો. તો હેપી 40th ઇટ વોઝ. આ ખૂબ જ ખુશનુમા, ખૂબ જ આનંદદાયી અને ખૂબ જ મજાની એની 40મી જન્મતિથિ હતી. A quarter of a billion people saw a Disney movie in 1968. 100 million watched a Disney TV show. Nearly a billion read a Disney book or magazine and almost 10 million visited Disneyland. 40 વર્ષ સુધીનો જે રેકોર્ડ જે છે એ રેકોર્ડ આપણી સામે મૂકે છે કે આ સમય સુધીમાં 100 મિલિયન લોકોએ ડિઝની ટીવી શો જોયા. નિયરલી બિલિયન રેડ અ ડિઝની બુક ઓર મેગેઝિન, બરાબર છે. આ ઉપરાંત ડિઝની બુક અને એના મેગેઝિન એણે સ્ટાર્ટ કર્યા હતા, એ પણ 100 મિલિયન લોકોએ જે છે, સોરી, નિયરલી બિલિયન રીડ, બરાબર છે, બિલિયન લોકોએ જે છે એ રીડ કર્યા. એન્ડ ઓલમોસ્ટ 10 મિલિયન વિઝિટેડ ડિઝનીલેન્ડ, અને અંદાજિત ડિઝનીલેન્ડની મુલાકાત લેનારા 10 મિલિયન લોકો હતા. એન્ડ મિકી, એઝ વોલ્ટ યુઝ ટુ સે, સ્ટાર્ટેડ ઇટ ઓલ. અને મિકી એટલે વોલ્ટ કેવા ટેવાયેલો હતો કે એણે બધું શરૂ કરી દીધું, બરાબર છે. સ્ટાર્ટેડ ઇટ ઓલ, જે કાંઈ થયું એ બધું મિક્કીને કારણે થયું છે. મિક્કીનું જે શરૂઆત છે એ શરૂઆતથી 40 વર્ષ સુધીનો જે ગાળો છે ત્યાં સુધીની જે કાંઈ નામના મળી એ બધું એ વોલ્ટ જે છે એ મિક્કી માઉસને આધારે જ બધું હાંસલ થયું છે એ બાબત સ્વીકારે છે. ઓકે, તો સરસ મજાની બાબત આપણી સામે. હવે મિકી માઉસ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે, એના 40 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે અને ઇન બિટવીન જે કાંઈ એનું ડેવલપમેન્ટ થયું છે, જે કાંઈ એને પબ્લિસિટી મળી છે, જે કાંઈ એણે પોપ્યુલરિટી હાંસલ કરી છે, એનો આ સિનેરિયો છે કે કેટલા લોકોએ એમાં પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષ રીતના જોડાયા છે, ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ. તે કનેક્ટેડ વિથ ડિઝનીલેન્ડ ઓર ડિઝની શો or Disney movie or Disney magazine etc. and that all are came from the brain of Walt. કે આ બધી બાબત જે છે વોલ્ટના મગજમાંથી ઉપજેલી હતી અને એમાં આટલા બધા લોકો જે છે જોડાયા છે અને એને નામના આપી છે. ઓકે, ચાલો એક ગ્રામેટિક ટોપિક આપણી સામે આવ્યો છે, ફંક્શનલ ગ્રામરનો વર્ડ્સ, એ સેજ જોઈ લઈએ. પેરેગ્રાફમાં લાસ્ટ લાઇન, વોલ્ટ યુઝ ટુ સે, વોલ્ટ યુઝ ટુ સે.
તો અહીં આગળ આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ ફંક્શનલ ગ્રામરનો, તો યુઝ ટુ શબ્દ તમને બતાતો હશે. ઓકે, તો એ ક્યુ ફંક્શન છે ખબર છે? જો એ ખબર છે તો આ વિડીયો જ્યારે જુઓ છો ત્યારે મને કોમેન્ટમાં આ ફંક્શનનું નામ જે છે એ જેને ખ્યાલ છે એ કોમેન્ટમાં આ ફંક્શનનું નામ મને જણાવશો. ઓકે, વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધીસ યુનિટ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર. ઓકે, ચાલો ગુડ બાય. અહીં સુધીની સ્ટોરી છે, વ્યવસ્થિત વેલ રીડ કરો અને એને જીવનમાં પણ ઉતારજો. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વધીશું આગળ અહીંથી.